అమ్మా ఇల్లే సెకండ్ సెకండ్ సమాచార హక్కు చట్టము గిరాజ్ కాలేజ్ పీజీ విద్యార్థులకు అందులో పీజీ విద్యార్థులు पीछे जाओ, पीछे यहाँ नहीं बैठना, पीछे जाओ। हाँ 120 ఉన్నాయి సార్ అరేంజ్ చేయలేదు ముందు పీజీ పిల్లలు చెప్పినా ఇప్పుడు అందరికి పెట్టాను RTI Legal Awareness Program is going to be started at Giraj Government College, Nizamabad. These are our UG and PG students, and the Honorable District Judge will speak on this occasion. RTI Legal Awareness Program at Giraj Government College, Nizamabad. Very shortly the program will be started. MPG राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत तालिब इल्मों में शऊर बेदारी का एक प्रोग्राम अभी शुरू होने जा रहा है। ज़िले निज़ामाबाद के मौज़ी जज साहब इस मौके पर ख़िताब करेंगे। अभी वो ई क्लासरूम में तशरीफ़ लाने वाले हैं। ये गिरिराज कॉलेज का ई क्लासरूम है।
आवाज़ आ रही है सब लोग का? आ रहे देखो सालों का आ रहे आ रहे RTI legal awareness program is going to be start shortly at Giriraj Government College, Nizamabad. In charge principal Mr. Rangaratnam is coming, and our guest district judge is also coming. Welcome, sir. No, live program is going on. Stand. కూర్చోండి మైక్ ప్రాబ్లం ఉంది बगैर माइक అందరికి కూడా గిరిరాజ్ కళాశాల స్వాగతం పలుకుతూ మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. మీరు అందరికీ ఎందుకు సమావేశమయ్యారో ఎవరికైనా ఏమైనా కొత్త అవగాహన ఉందా? ఇక్కడ కూర్చున్న పిల్లలందరూ ముఖ్యంగా ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి మీరు? రైట్. Now I take the privilege of inviting our esteemed guests to this program. At the outset, I request our in-charge principal or right principal, Sri S. Rangaratnam Garu, onto the dais. Sir. I invite our chief guest, today's chief guest and orator, Muhammad Abdul Salim Garu, Judicial Magistrate, Kamareddy, and Director of RTI Act 2005. I request Sri Praveen Kumar Garu, District President, RTA, as guest of honor. Please, sir. I also invite M. Chandrasekhar Garu, State Advisor, RTA, onto the dais. I also request Mr. Srikanth Garu, District Chief Advisor, RTI 2010. Now, I also welcome today's speakers to this program, Sri Erla Shekhar, District Secretary Garu, and Sri Muhammad Masjid, District Minority Cell, and also President of the Act, Sri K. Gangadhar, District Vice President, and also Mirza Rafatullah, District Secretary. అయితే ఈ 2005 సమాజ హక్కు చట్టం మీకు అవగాహన కల్పించడానికి మనకు న్యాయ నిపుణులు అనొచ్చు అబ్దుల్ సలీం గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. ఇప్పుడు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి ముందు
మొదట వారికి మరియు వారి బృందానికి మళ్ళీ ఒకసారి గిరిరాజ్ కళాశాల తరఫున సాధారణంగా స్వాగతం పలుకుతూ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాం. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు అంటే ఈ సమాచార హక్కు యొక్క చట్టం యొక్క ఏమంటారంటే ప్రాముఖ్యత, దానిపై అవగాహన అనేది ఈ దశలో ఉండే మీ అమ్మాయిలకు లేదా మహిళలకే అత్యంత అవసరం. దాని యొక్క ఏంటి ప్రాముఖ్యతను మనకు ఈ నేటి ముఖ్య అతిథి గారైన అబ్దుల్ సలీం గారు he will enlighten you. At the outset, I request Rangaratnam sir to speak on this program. Respected chief guest of this program, Muhammad Salim Garu, and Judicial Academy Director sir, and guests of the program, and my dear students. Just briefly, I would like to extend my welcome, a warm welcome and heartful welcome to all the dignitaries to give enlightenment and create awareness about Right to Information Act and also legal awareness program. This is especially planned by our judicial officials to bring out what are the provisions and facilities we have, and they are very much kind enough to give awareness to our students, especially Giriraj Government College students. We should give a big applaud to this special occasion. Please welcome them to your class. Thank you very much, sir. And I would like to invite the speakers to address our gathering and to enlighten our students. Thank you, sir. Thank you very much. ఈరోజు మన కాలేజీలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ 2005 పై అవగాహన కలిగించే ఉద్దేశంతో మరి మన అతిథులు మన కాలేజీకి రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలో మొట్టమొదట ఈర్ల శేఖర్ గారు డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీ వారు తమ యొక్క అమూల్యమైన సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా వారిని సవిధంగా వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. గిరిరాజ్ కాలేజ్ విద్యార్థులకు మరియు ప్రిన్సిపల్ రంగరత్నం గారికి, ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్ రంగరత్నం గారికి సమాచార హక్కు చట్టం ఎప్పుడు వచ్చింది తెలుసా మీకు? చూపిస్తలేదు. ఎవరు చేసిండ్రు? అబ్దుల్ కలాం గారు. సమాచార హక్కు చట్టం గురించి మీకు కొన్ని మోసాల గురించి తెలుసా? తెలిసినట్టు చేయలేకపోయారు. ఒకసారి తెలియదా? ఎక్కడెక్కడ మోసాలు జరుగుతున్నాయో తెలుసా మీకు? ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వెళ్ళిరా? పోయిందా? చేతులకి పోయిన వాళ్ళు ఇక్కడ డాక్టర్లు చేస్తుంది చాలా మోసాలు తెలుసా మీకు? మోసాలు ఏంటో తెలుసా? తెలియదు కాబట్టి మీకు అవగాహన కోసం ఈరోజు మన రాష్ట్ర డైరెక్టర్ ఎంఏ సలీం గారు కామారెడ్డి సెకండ్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ తన ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరి ఆధ్వర్యంలో మీరు కూడా అందరూ సహకరించాలా. నేటి బాలలే రేపటి బాలను నిర్వహించే మీరు అందరూ సమాచార హక్కు చట్టం గురించి బాగా చట్టాలు మన చుట్టాలు కావని చెప్పేసి మీకు సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో మోసాలు ఏంటంటే ఒక క్యాండిడేట్ వేయండు. ఎవరు? బాబు లేచిన పేరేంది? నీ పేరు? వాటి యువర్ నేమ్? అట్లాంటి ఒక్క నిమిషం. నాగరాజు గారు రండి. ఇదే నాగరాజు ఒక హాస్పిటల్కి వచ్చిండు, ప్రభుత్వ హాస్పిటల్. నేను డాక్టర్ని అనుకోండి,
పోతే ఎగ్జాంపుల్ కడుపు వస్తుందని వచ్చింది నాకు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కూడా ఉంది. నాకు నేను ఒక డాక్టర్ని చూస్తున్నా, కడుపు నొప్పి అని చెప్తున్నాడు బాధ. కడుపు నొప్పి అని చెప్తే ఇక్కడ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఉన్నది, అక్కడ అన్నీ మీకు వసతులు ఉంటాయి, ఏసీ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి, మా వాళ్ళు కాళ్ళు ఒత్తుతారు, చేతులు ఒత్తుతారు, అన్నీ చేస్తారు అని చెప్పేసి పంపిస్తాడు అన్నట్టు ఆ క్యాండిడేట్ని. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన క్యాండిడేట్ ఎవరంటే బాగా వీక్ క్యాండిడేట్, పేమెంట్ లేదు, బాగా నిరుపేద కులస్తుడు అన్నాడు, పేదవాడు అన్నాడు, టోటల్లీ పేదవాడు. అతను డబ్బులు ఒక 500-600 1000 రూపాయలు ఏమో ఉన్నాయి. ఇక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అక్కడ చూపించుకుంటున్నాడు. మొత్తం అక్కడ పోయిన తర్వాత సార్ మీకు ఒంట పరీక్ష చేయాలా, రక్తం పరీక్ష చేయాలా, ఎక్స్రే చేయించుకోవాలా, స్కానింగ్ కూడా చేయాలి, మీకు కడుపులో నొప్పి పెడుతుంది కదా, కొద్దిగా వాటర్ ఫుల్గా తాగి ఉండండి, మేము స్కానింగ్ అన్నీ చేస్తాము, డాక్టర్ గారి దగ్గరికి పంపిస్తాము, చూపిస్తామని చెప్పేసి డాక్టర్ ఫీజు 200 తీసుకుంటాడు, ఎక్స్రే ఫీజు ఒక 200 ఇస్తాడు, రక్తం పరీక్ష 200 ఇస్తాడు, టోటల్ ఒక 1000 రూపాయల దాకా అయితే దాని తర్వాత డాక్టర్ లోపల పంపిస్తాడు, అన్నీ చూస్తాడు, అన్నీ నెగిటివ్ అన్నీ నెగిటివ్ ఉంటాయి. టోటల్లీ చూసేవారికి ఆయన కడుపు నొప్పి ఏం లేదు, ఖాళీ ఒక జెల్సెల్ ఎంపీఎస్ అని రాసిస్తాడు. కడుపు నొప్పి ఓన్లీ యాంటీ ఎనర్జీ, యాంటీ యాసిడ్, యాంటీ యాక్టివ్ ఉంటుంది తెలుసుగా. జెల్సెల్ ఎంపీఎస్ అని తెలుసా? మెడిసిన్ సిరప్ తెలుసా? జెల్సెల్ ఎంపీఎస్ మెడికల్ షాప్లో దొరుకుతుంది. అది కడుపు నొప్పికి 2 మూతలు తాగాలి పొద్దుగాల 10 గంటల అని చెప్పేసి డాక్టర్ గారు ఆ యొక్క పేషెంట్కు చెప్పి పంపించేసాను కథం అంతే. అక్కడ ఏం జరిగింది, అన్ని నీళ్ళు తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు 1000 రూపాయలకి ఇక్కడ మోసం చేసింది కదా డాక్టర్. అదే ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ అయితే అన్ని ఫ్రీ అవుతాయి కదా, ఈ 1000 రూపాయలు పెట్టుడేంది, ఇది మోసమే కదా. ప్రభుత్వం చేస్తుంది, డాక్టర్లు చేస్తున్న మోసాలు ఇవే కదా. దాన్ని అరికట్టాలంటే మీ యొక్క రక్షణ ఉండాలి, మీ యొక్క అవగాహన కలిగి ఉండాలి, మీ యొక్క విద్యార్థులు గట్టిగా ఉండాలి, వాళ్ళకి చెప్పాలా. డాక్టర్ బాగా చెప్పి వాళ్ళకి బెదిరించుకుంటా చూపించుకోవాలి మేము. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒక ప్రసూతి స్త్రీ కూడా ఒక మహిళ, ఇదే సేమ్ ఇదే విధంగా పోయింది, అదే కూడా సేమ్ బయటనే సంప్రదించింది, అదే ఖర్చులు అయిపోయింది. పాపం నిరుపేదలు బయట పోతే అంతా ఫీజులు ఉన్నాయి, ఇంకా సెట్ అని చెప్పేసి చాలా మోసపోయింది. ఆ స్త్రీ కూడా బాగా మోసపోయింది. ఇదే టైటిల్ ఇది. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు మన ప్రిన్సిపాల్ గారికి, రంగరత్నం గారికి పేరున ధన్యవాదాలు. ఇంకా చాలా వ్యక్తులు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది, ఒక 5-6 మాట్లాడతారు. అందుకని సెకండ్ తీసుకో. వీళ్ళ శేఖర్ గారు తమ సందేశంలో మీకు ఇచ్చినట్టు అవేర్నెస్ ఒకటే, అది ఇంకా మిగతా సార్లు ఇంకా ఈ సమాజంలో మరి ముఖ్యంగా మన భారతదేశం లాంటి ఈ అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంలో మరి ప్రజలు ఎట్లా మోసపోతున్నారు, ఆ మోసపోయిన దాన్ని మనము ఎట్లా నిభాయించుకునే అవకాశం ఉంది అని తెలియజేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. దాంట్లో భాగంగా ఎం శ్రీకాంత్, డిస్ట్రిక్ట్ చీఫ్ అడ్వైజర్ RTI Act 2005. సమాచార హక్కు అన్నది RTI 2005లో దీన్ని ఆరంభించారు. దీన్ని మేము ఉద్యమంగా నడిపిస్తున్నాము. ప్రతి కాలేజీలోనూ, విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రతి రోజు ఏదో ఒక కాలేజీలో ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము. దీనికి ఉద్యమంగా నడిపించేది డాక్టర్ సలీం గారు. నిజామాబాద్పట్నంలోని PG కాలేజీలో న్యాయ సేవలు సదస్సు, అలాగే సమాచార హక్కు చట్టం 2005 పైన అవగాహన సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా PG స్టూడెంట్స్కు ఇది చాలా లైఫ్లో ఉపయోగపడుతుంది. బేసికల్గా they are ready to fight against crime and corruption and facilities in the profession of government, political power, engineering, independence, strengthen to protect the poor and innocent people from corruption, crime. ఇందులో భాగంగా సమాచార హక్కు చట్టం అనేది కూడా 20 అక్టోబర్ 2005లో వచ్చింది. ప్రతి 11 సంవత్సరాలు గడిచినా కూడా ఇప్పటికి కూడా చాలామందికి పేదవాడికి సమాచార హక్కు చట్టం తెలియదు.
ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నిజంగా ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో గెస్టెడ్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన లేకపోవడం ఇది చాలా దురదృష్టకరం. దీని ముఖ్యంగా ఈ సమాచార చట్టం వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వ కార్యాలయ అవినీతి ఎన్నో రకాలుగా బట్టబయలు చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా గ్రామ స్థాయి అయితే ఉచితంగా సమాచారం తీసుకోవడం, అదే మండల స్థాయి అయితే 10 రూపాయలు 5 రూపాయలు కోర్టు ఫీజు కామ్ పెడతాము, జిల్లా స్థాయి అయితే 10 రూపాయలు కోర్టు ఫీజు కామ్ పెట్టేసి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ప్రభుత్వ కార్యాలయం జరిగే అవినీతిని బట్టబయలు చేయడానికి ఇది ఒక రామబాణం లాంటిది అనుకోవచ్చు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఫీజు పెట్టడం కేవలం 10 రూపాయలని 1.86 కోట్ల ప్రజాధనాన్ని వెలికి తీసుకొచ్చింది. అలాగే ఢిల్లీలో జరిగిన 2005 and 2006లో జరిగినటువంటి కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో జరిగిన 86,000 కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనాన్ని బహిర్గతం చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ చెప్పుకుంటా కూడా చాలా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు వాళ్ళు రాసిన ఆన్సర్ షీట్లు కూడా తీసుకోవడానికి, జిరాక్స్ కాపీ తీసుకోవడానికి ఇది ఒక సమాచార హక్కు చట్టం సెక్షన్ 6(1) ప్రకారంగా వాళ్ళు సమాచారం తీసుకోవచ్చు. వితిన్ 30 days షెడ్యూల్ టైంలో వాళ్ళ సంబంధిత అధికారి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుంటే సెక్షన్ 19(1) ప్రకారంగా మొదటి అప్పీల్ పోవచ్చు సిమ్ డిపార్ట్మెంట్ హైయర్ అథారిటీకి. అక్కడ కూడా న్యాయం జరగకపోతే సెక్షన్ 93 ప్రకారంగా సెకండ్ అప్పీల్ రాష్ట్ర కమిషనర్ మనం వెళ్ళొచ్చు. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర చీఫ్ కమిషనర్గా డాక్టర్ వర వెంకట గారు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇంకా 8 మంది కమిషనర్స్ తాత్య కుమార్, వరవెంగ, మన విజయబాబు, ఏకే రత్నం మొదలవాళ్ళు వీళ్ళంతా కమిషనర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళను గవర్నమెంట్ ప్రతి నెల 2 లక్షల నుండి 3 లక్షల ఆదాయం పెట్టి వాళ్ళకు ఖర్చు పెట్టి నిర్వహిస్తుంది. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే పేదవాడి కోసం వీళ్ళను నిర్వహించడం జరిగింది. కాకపోతే పేదవాడి దాకా సమాచార హక్కు చట్టం వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలంటే ఇవాళ యువకులు, తర్వాత విద్యార్థులు వీళ్ళ ఒక బాధ్యతగా వాళ్ళు తీసుకొని దీన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లి ప్రజాధనాన్ని కాపాడుతారని కోరుతున్నాము. అయితే చక్కటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసింది. ఇదే కళాశాలలో చదివినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్గా ఉన్నటువంటి సార్ గారు కూడా మా న్యాయ సేవా సంస్థ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా విద్యార్థులు కూడా వాళ్ళకు సూచన న్యాయ సలహాలు, సూచనలు కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళ లీగల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ పెడుతున్నాం మేము. అలాగే లోక్ అదాలత్ నిర్వహించి జిల్లాలో ప్రతి మండలంలో లీగల్ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్స్, లీగల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ మండల్ లీగల్ సర్వీసెస్ ద్వారా పెడుతున్నాం. పేదవాడి కోసం వాళ్ళు ఖర్చు లేకుండా కూడా ఇవాళ జ్యుడిషియరీలో ఉచితంగా అడ్వకేట్ను ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి వచ్చే జీతం ఫీజు కూడా గవర్నమెంట్ భరిస్తుంది. ఇప్పటి అనేక కార్యక్రమాలు వాళ్ళు పెట్టేసి మనం ప్రజలను చైతన్యపరుస్తున్నాం. దీంట్లో భాగంగా సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్ ప్రకారంగా ఇవాళ 2nd and 3rd నవంబర్ 2 రోజులు గడపకి వెళ్ళి మేము న్యాయ చైతన్య సదస్సులు, న్యాయ సంస్థలు చేసే కార్యక్రమాల గురించి వాళ్ళకి వివరిస్తూ వాళ్ళ యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఇది ఒక చక్కటి మార్గంగా వినియోగించుతారని మేము ఆశిస్తున్నాము. అలాగే చక్కటి కార్యక్రమం బీసీ కాలేజ్ ఏర్పడుతుంది. మరోసారి కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ గారికి, అలాగే ఫ్యాకల్టీస్కు, తర్వాత విద్యార్థులకు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ तो आज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया, 12 अक्टूबर 2005 में आया, लेकिन बहुत सारे पब्लिक को आज भी मालूम नहीं है. इसके लिए अवेयरनेस करने के लिए कानूनी हक तवसुफ फारम की तरफ से हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं. साथ में जुडिशियल मिनिस्टर है कि भी हमको गवर्नमेंट एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एक डायरेक्शन देती है हर मंडल में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके पब्लिक को हम स्पेशली खवातीन को और जो है ना बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, वो लोग को हम इम्प्रूव करना, वो लोगों को कानून के बारे में बताया तो उन्होंने भी गलती करने से रुकते. दूसरा क्या है तो दूसरे भी चीज़ लड़ने के लिए हम पहले कानून क्या चीज़ है, किस तरह के कानून से भारत में इंडियन पीनल कोड में कितने सेक्शन से ये तमाम चीज़ें हम बताया जाता है. बेसिकली क्या 498 के बाद DVC डोमेस्टिक वायलेंस क्या है और चाइल्ड लेबर एक्ट क्या है, अंडर 14 वाले कहीं काम करने की ये नहीं है. उसके बाद JJB जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के हर डिस्ट्रिक्ट में निजामाबाद में भी है. वो लोग क्या करते बिलो 18 ईयर्स वालों को जो भी अगर सज़ा देना है तो वो लोग उसमें रख के पढ़ा के लिखा के जो भी काम करा के उसका मुआवजा उनको देते हैं. उसी तरह से औरतों के लिए, लड़कियों के लिए भी आज माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी, माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से शादी मुबारक ऐसे बहुत सारे काम गवर्नमेंट आज प्रोवाइड कर रही है. लेकिन ख़वातीन को और बच्चियों को मालूम नहीं हो रहा, उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं जा रहा. ये इन्फॉर्मेशन देना, उन तक पहुँचाना ये हम सबका हक है. हम सब मिल के उनको अवेयरनेस करके और ख़वातीन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. ये हमारी उम्मीद है, इंशाअल्लाह हम करेंगे. ఇప్పుడు చిత్రంలో మనం చెప్పినట్టుగానే ఎం శ్రీకాంత్, డిస్ట్రిక్ట్ చీఫ్ అడ్వైజర్ RTA Act 2005 వారు తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇచ్చారు. శ్రద్ధగా వినాలనుకుంటున్నాను. ఇది మన కొరకు, మన భవిష్యత్తులో
ఈ ప్రజాధనాన్ని ఎలా దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు, దాని ద్వారా మనకు ఎలా నష్టం వాటించుంది, దానితో మనకు ఏం ప్రయోజనం అనే విషయాన్ని వారు తెలియజేశారు. కాబట్టి ప్రతి విద్యార్థి తనకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానాన్ని మరి కథను పట్టేందుకు అనుకూలంగా మీరు ఆలోచించే విధంగా మీరు పెద్దగా వినాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. శ్రీకాంత్ సార్. డౌట్స్ ఉంటే కూడా సమాచార హక్కు చట్టాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం ప్రిన్సిపల్ గారు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు మాకు సహకరించినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ సమాచార హక్కు అనేది మీ జన్మకు, ఈ సమాచార హక్కు అనేది దీనిపై మీకు అవగాహన ఉందా లేదా అన్నది తెలియదు. సమాచార హక్కు అనేది ప్రతి ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో ఫ్రంట్లోనే ఒక బోర్డు ఉంటుంది, సమాచార హక్కు అని. ఇప్పుడు చూసారా కాలేజీలో? అయితే విషయం ఏంటంటే సమాచార హక్కు అనేది మీకు సంబంధించిన ప్రతి కాలేజ్ మెమోస్ కానీ, ఎంఆర్ ఆఫీస్లో కానీ, ప్రతి ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో మీకు సమాచారం ఏ విషయమైనా సరే మీరు ఒక తెల్ల కాగితం పైన రాసి 10 రూపాయలు స్టాంప్ పేపర్ పెట్టి స్టాంప్ ఇచ్చి మీరు తెల్ల పేపర్ రాసిస్తే మీకు ఏ సమాచారం అయినా సరే ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో మీకు ఇస్తారు. ఏ ఆఫీస్లో అయినా సరే, గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ కార్యాలయం ఎక్కడికైనా సరే మీరు వెళ్ళి ఏ సమాచారం అయినా సరే మీరు అడగవచ్చు. దీనిపై మీకు పూర్తి అవగాహన రావాలి. సమాచార హక్కు అనేది మీరు ఎప్పుడైనా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా? ఎంఆర్ ఆఫీస్ కానీ, కలెక్టర్ ఆఫీస్ కానీ, ఇవన్నీ మీ కాలేజీలో కూడా దాంట్లో బోర్డు ఉంది చూసారా, సమాచార హక్కు అనేది. ఈ సమాచార హక్కు అనేది మీకు ఇప్పుడే కాదు, మీ ఫ్యూచర్లో ఎప్పటికైనా సమాచార హక్కుతోనే మీకు ఫ్యూచర్ ఉంది. ఎందుకంటే మీకు ఏ సమాచారాన్ని అయినా తెలిపాలంటే మీరు ఏ కోర్టు ద్వారానో లాయర్ ద్వారా కాదు, మీరు ఒక తెల్ల పేపర్ పైన నాకు ఈ సమాచారం కావాలి అని చెప్పి రాసి ఇచ్చేసి ఒక 10 రూపాయల స్టాంప్ పెట్టి సంబంధిత అధికారికి ఇస్తే మీకు వితిన్ 30 రోజుల లోపల మీకు సమాచారాన్ని ఇస్తారు. అర్థమైందా? ఈ సమాచారం మీరు ఏ ఆఫీస్లో అయినా సరే, మీరు ఒకసారి కాలేజీకి వెళ్తేటప్పుడు ఇంకా అక్కడ బోర్డు ఉంది చూసారు, ఎప్పుడైనా సమాచార హక్కు 2005. అయితే మీకు ఏ విషయమైనా సరే, ఎంఆర్ ఆఫీస్లో అయినా సరే, తహసీల్దార్కి అయినా సరే, మీరు ఏ విషయాన్నైనా సరే క్లుప్తంగా మీరు ఎలా అయితే లీవ్ లెటర్ రాస్తారో అలా రాసి మీకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని అందులో రాసిన తర్వాత మాకు ఈ సమాచారాన్ని ఇవ్వగలరు అని చెప్పి ఇచ్చేసేదాన్ని. వాళ్ళు మీకు 30 డేస్ లోపల మీకు ఇస్తారు. ఇక్కడ మీకు అలా వీలు కాకుండా ఇంట్లో ఉండి కూడా బై పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి రిజిస్టర్ పోస్ట్ ద్వారా అయినా సరే చేయవచ్చు. ఈ సమాచార హక్కు అనేది ఎక్కువ మందికి అవగాహన లేదు. అందుకని చెప్పి ప్రతి కాలేజీలో ఒక ఉద్యమంలో నడిపిస్తున్నాం. ఉద్యమానికి సారథిగా మా సలీం గారు మాకు ప్రోత్సహిస్తున్నారు. మీరు మాకు కార్యకర్తలుగా మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ప్రతి ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు రికార్డులో ఉంచాలి. మీరు అడిగిన ప్రతి సమాచారాన్ని వాళ్ళు ఇవ్వాలి. మీరు ఒక్కసారి వెళ్ళి ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో మీకు కావాల్సిన సమాచారం అడిగి చూడండి. మీకు ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా ఏమున్నా సరే నాకు సెల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, తీసుకోండి, రాసుకోండి. ఏ సమాధానం సరే సార్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. మీరు ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత కాలేజీలో మీకు డైరెక్ట్గా వచ్చేసి నేను 2010లో చదువుకున్నాను, నాకు ఈ మెమో ఇవ్వండి అంటే ఇస్తారా? ఇవ్వరు కదా. మీ పక్క వారికి మార్కులు ఎక్కువ వచ్చినా మీకు తక్కువ వచ్చినా ఒక్క మార్కులు తేడా మీరు ఫెయిల్ అయినా కానీ మీకు రిజల్ట్ ఇవ్వండి ఇస్తారా? ఇవ్వరు. అదే సమాచార హక్కు ప్రకారం మీకు సంబంధిత ప్రిన్సిపల్ గారికి ఒక లెటర్ పెట్టుకుంటే వితిన్ 30 డేస్ లోపల జిరాక్స్ కాపీతో సహా మీకు ఇస్తారు. సమాచార హక్కు అంటే అది. ఈ సమాచార హక్కు అన్నది దీనికి ఎవరైనా సరే ఇవ్వాల్సింది ఆఫీసర్. దానికి పై స్థాయి వరకు దాని కమిటీ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే వాళ్ళ ఉద్యోగాలు పోయే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ఈ అవకాశం అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. మీరు ప్రతి ఒక్కరు ఏదో సమస్యలు ఉంటాయి. మీరు ఎంఆర్ ఆఫీస్లో ఎవరికైనా మీ ఇంట్లో కానీ ఏదైనా పట్టా భూములో కానీ ఈవెన్ మెమోస్లో కానీ ఏ చిన్న సమాచారం కావాలన్నా ప్రతి ప్రభుత్వ కార్యాలయం లోపల మీరు వెళ్ళి సమాచారాన్ని అడగచ్చు. ఇంకా మిగతా విషయాలు మీకు సలీం గారు ఇస్తారని శ్రీకాంత్ గారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మీరు ముఖ్యంగా మనకు మన సమాజంలో ఉన్నటువంటి మనం పొందే అవకాశం ఉన్నటువంటి వాటి గురించి లేదా మన ప్రభుత్వ పరంగా మనకు ఏదైనా వివరాలు తెలుసుకోవాలన్న అవకాశం ఉన్నప్పుడు మనం ఈ సమాచార హక్కు చట్టాన్ని మనం వినియోగించుకోవడానికి వీలుందన్న విషయాన్ని వారు తెలియజేశారు. ఇప్పుడు ఎం చంద్రశేఖర్, స్టేట్ అడ్వైజర్ RTI యాక్ట్ 2005 వారు తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని మనం ముందుస్తారు. సభకు నమస్కారం. ఈరోజు
సమాచార హక్కు చట్టం 2005 అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేసినటువంటి గిరిరాజ్ కళాశాల యాజమాన్యము మరియు ఈరోజు మన ముఖ్య అతిథి కామారెడ్డి మేజిస్ట్రేట్ అయినటువంటి సలీం గారు మరియు జిల్లా అధ్యక్షులు ప్రవీణ్ గారు మరియు ఉపాధ్యక్షులు గంగాధర్ గారు, శ్రీకాంత్ గారు, మన మైనార్టీ సెల్ జిల్లా అధ్యక్షులు మక్షూర్ గారు మరియు నా తోటి సోదరిమణులు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి నమస్కారం. అయితే ఈరోజు మనము ముఖ్యంగా సమావేశమైనటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సమాచార హక్కు చట్టం గురించి ఎవరైనా విన్నారా ఇంత మటుకు? ఇదే ఫస్ట్ టైం. ఒక్కసారి వినని వాళ్ళు ఉంటే చేతులు ఎత్తండి ప్లీజ్, దయచేసి ఒక్కసారి కొంచెం అలర్ట్నెస్ రావాలి. మొత్తం సైలెన్స్ అయిపోతుంది నిద్ర అవుతున్నట్టు అంటే. విన్నారా వినలేదా? ఒకసారి చేతులు ఎత్తండి విన్నవాళ్ళు. సబ్జెక్ట్ అంటే సమాచార హక్కు చట్టం విన్నారా లేదా? ఆయన ఒక్క ఆయన విన్నట్టున్నారు. ఒక్కసారి ప్లీజ్ లేపాలి, చేతి లేపండి. డ్యాన్స్ చేయమనట్లేదు, చేతి లేపమంటున్నాం అంతేనా? ఆ జడ్జి గారు ఆర్నిశలు ప్రతి క్షణము కూడా ప్రతి విద్యార్థికి, మన జిల్లాలోనే కాదు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విద్యార్థికి కూడా సమాచార హక్కు చట్టం పైన ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన రావాలని చెప్పేసి వారి విలువైన సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారు. ఈరోజు అందులో భాగంగా కాలేజీకి రావడం జరిగింది. కాబట్టి మీకు తెలుసా తెలియాలంటే ఎక్కువసేపు చెప్తారు, తెలుసా అంటే ఒక 5 minutesలో చెప్పి మీటింగ్ క్లోజ్ చేసేస్తారు. ఎందుకంటే మన ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా మళ్ళీ మీకు ఒక బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ అవి రాస్తున్నారు. ఈరోజు మీరు మాతో టైం కేటాయించినందుకు మీకు మినిమం 5 marks అయితే గ్యారెంటీ. ఫస్ట్ అయితే ఒకటైతే క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైంది, సమాచార హక్కు చట్టం ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది, ఏ సంవత్సరం, అది ఇది 100% జీకేనే. మళ్ళీ దీన్ని ఎవరు అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు అంటే మీకు కూడా చాలా బెనిఫిట్ అన్నట్టు. మీకు అవగాహన ఉందా లేదా దయచేసి చెప్పాలా? ఎవరు చెప్తలేరు సార్. మీటింగ్ కంప్లీట్ చేద్దాం. చేతులు లేపండి. చేతులు సార్ ఏంటి సార్? తెలుసా తెలియదా? చెప్పండి కదా. తెలియదా? చేతులు లేపండి అమ్మా. తెలిసిన వాళ్ళు తెలియను. తెలియని వాళ్ళు చేతులు లేపండి సార్. ఓకే సార్. జడ్జి గారు మీకు వారి పూర్తి వివరణ మీకు 100% ఇస్తారు. మేము కూడా సార్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్ ప్లీజ్, ఎందుకంటే చాలా మంది తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు. మీకు దీనిపైన ఒక ఎమ్మెల్యే రికమెండేషన్ కూడా అవసరం లేదమ్మా. మీకు ఏంటంటే టు బి ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను, అందరికీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు పరిచయం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సామాన్యుని చుట్టము సమాచార హక్కు చట్టం. వింటున్నారా? మంచిగా వినండి. సామాన్య చుట్టం అమ్మా, ఇది సమాచార హక్కు చట్టం. దీనిపైన ఏంటంటే మీరు ఒక తెల్ల కాగితం పైన మీకు రాయలేని పరిస్థితి ఉన్నా కానీ మీరు వేరే వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని రాయొచ్చు. అంటే అఫ్కోర్స్ మీరు విద్యార్థులు ఎవరైనా మన పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, ల్యాండ్కి సంబంధించి కానీ ఏవైనా ఇతర ఇష్యూస్ ఉంటే ఒకవేళ పెన్షన్ వస్తలేదు, ఎందుకు వస్తలేదు, మీరు హెల్ప్ చేస్తే మీరు ఈరోజు ఈ ఆర్టీఐ మీటింగ్ అటెండ్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళకి మీరు ఒక పెన్షన్ ఇప్పించడంలో కూడా మీరు ఒక హెల్ప్ చేస్తారు. అతను ఏంటంటే చాలా ఏంటంటే మీకు రుణపడి ఉంటాడు అన్నమాట. అమ్మ నువ్వు కూడా ఆర్టీఐ నాకు ఎందుకు వస్తలేదు అంటే ఏం ప్రాబ్లం ఏముంది, ఎక్కడ ఏంటి అనేది మీరు అడగడానికి ప్రతిదీ కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అయితే మన సమాచార హక్కు చట్టంలో భాగంగా ఇంతకుముందు మన కరీంనగర్లో ఒక ఇష్యూ జరిగిందమ్మా. ఆమె ఒక మెరిట్ స్టూడెంట్. మెరిట్ మీన్స్ షీఈ్ వెరీ బ్రిలియంట్. ఆమె దాదాపు అన్ని ఎగ్జామ్స్ కూడా బాగా రాసిందండి. ఒక ఫిజిక్స్ అనుకుంటా సార్, ఫిజిక్సే కదా సార్, ఫిజిక్స్లో ఏంటమ్మా అన్నిట్లో 99, 90 అబోవ్. అయితే ఒక ఫిజిక్స్లో మాత్రము జస్ట్ ఆమె క్వాలిఫై కాలేదు, ఫెయిల్ అయింది. దట్ ఈజ్ సర్ప్రైజ్ అన్నట్టు. ఎవరైనా కానీ మనము మంచిగా చదివిన తర్వాత మార్కులు రాకపోతే మన శివతాండవం ఏందన్నది ఇక అది చెప్పతరం కాదు. సేమ్ అదే సిచ్యువేషన్ అక్కడ జరిగిందమ్మా. ఆమె 100% మెరిట్ స్టూడెంట్. ఆమె ఒక సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఏం చేయాలి? ఉపయోగించుకుంటే పని అవుతుందా? లేకపోతే ఇంట్లో కూడా లంచాలు తీసుకుంటారా మళ్ళీ? అట్లా ఎట్లా అంటారు? అనుభవం మీకేమన్నా? మళ్ళీ ఎట్లా చెప్తున్నారు చెప్పండి. ఆమె ఫెయిల్ అయిందమ్మా, ఆమెకు న్యాయం జరగాలి. ఎమ్మెల్యే రికమెండేషన్ పెడదామా, ఎంపీది పెడదామా, లేకపోతే ఆ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్కి అప్లై చేసుకుంటే పని అవుతుందా? ఎట్లయితుంది? 100% ఆమె సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా అప్పీల్ చేసుకోవడం జరిగింది. దానికి కూడా బోర్డు వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తే మళ్ళీ రివాల్యుయేషన్ అక్కడ జరిగింది. రివాల్యుయేషన్ జరిగిన తర్వాత ఆమెకు కౌంట్ చేస్తే ఏంటంటే అది యాక్చువల్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్విజిలేటర్లు
జరిగినటువంటి లోపం అన్నది. సార్ మేడం గారు వచ్చారు. సార్ ప్రిన్సిపల్ సార్ రండి రండి మేడం లోపలికి రండి. అయితే ఆమె కూడా మన ఆర్టీఐ యాక్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే బోర్డుకు అప్పీల్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ అప్పీల్లో భాగంగా ఏంటంటే బోర్డు వారు కూడా మళ్ళీ ఆమె పేపర్ని రివాల్యుయేషన్ ప్లస్ రికౌంటింగ్ చేస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన ఇన్విజిలేటర్ ఒక బై మిస్టేక్ అటెండ్ మనం అనాల్సిన అవసరం లేదు, ఏదో అనివార్య కారణాల వల్ల అక్కడ పొరపాటు జరిగింది. తిరిగి ఆమెకు న్యాయం అనేది జరిగింది, మళ్ళీ ఆమెకు మెరిట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఆమెకు మన ఆర్టీఐ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ప్లేస్మెంట్ కూడా అవకాశం కల్పించడం జరిగింది. ఇది ఒక మేము సాధించినటువంటి విజయం అన్నట్టు. ఆమె ఏంటంటే సూసైడ్ చేసుకునే పరిస్థితి అన్నట్టు. జనరల్ ఎవరన్నా కానీ 100% మనం చదివినామమ్మా, చదివిన తర్వాత న్యాయం జరగకపోతే వాళ్ళు మెంటల్లీ డిస్టర్బ్ అయిపోతారు. ఒకవేళ ఫైనాన్షియల్లీ ఉంటే ఏదో బిజినెస్ అది, వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కూడా లేదు. కాబట్టి మన ఆర్టీఐ నుంచి ఏంటంటే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అని కాదు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, చెప్తే టైం సరిపోదు. ఇది ఒక మనం సాధించిన విజయం కాబట్టి మీరు ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలంటే విజయం కాదమ్మా. ఇంకేంటంటే మనకు జస్ట్ ఒక మామూలు సెకండ్ క్లాస్ అమ్మాయి ఆర్టీఐ యాక్ట్ ప్రకారం మన రాష్ట్రంలో ఎన్ని ఎనిమల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి కూడా అడిగితే కూడా సమాచారం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఆర్టీఐ అనేది చాలా వజ్రాయుధం అన్నట్టు, మనకు సామాన్యుడికి వజ్రాయుధం లాంటిది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీనిపైన అవగాహన అనేది పెంచుకొని మీకు మీ తోటి వాళ్ళకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హెల్ప్ఫుల్గా ఉండాలని చెప్పేసి నేను మీ అందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మీకు ఎటువంటి సమస్యలు కానీ అంటే ఏమైనా డౌట్స్ ఆర్టీఐ యాక్ట్ ప్రకారం ఒకవేళ కొందరు డైరెక్ట్ అడగలేకపోతారు, మీరు నంబర్స్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు మీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ మీకు మా ఆర్టీఐ ద్వారా మీకు తగినటువంటి హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నాకు థ్యాంక్ యూ సార్. మరి విద్యార్థులకు కొద్ది అవగాహన జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మనకు జరిగిన అన్యాయాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి లేదా మన యొక్క సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి ఈ యాక్ట్ అనేది దోహదపడుతున్న విషయం కొద్దిగా అవగాహన కలిగిందని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే చాలామంది విద్యార్థులకు పూర్తిగా ఏ విషయం పట్ల అవగాహన ఉండదు అని అంటే వాళ్ళు చదువుల పట్లనే శ్రద్ధ వహిస్తారు. కాబట్టి ఇలాంటి సమస్యలు చాలామందికి ఉత్పన్నం కావు. కొన్ని వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా మన యొక్క సమస్యను పరిష్కరించుకునే దిశగా మనం ఆలోచించాలని అనుకున్నప్పుడు సార్ చెప్పినట్టుగా మనం ప్రయత్నం చేస్తే తప్పనిసరిగా మనకు న్యాయం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని సార్ వివరించారు. ముఖ్యంగా మన దగ్గర ఒక స్టూడెంట్ పీజీ స్టూడెంట్కి దీనివల్ల బెనిఫిట్ పొందాడు. ఎంఎస్సీ ఫిజిక్స్లో ఫెయిల్ అయిన క్యాండిడేట్ ఆర్టీఐ కింద తన ఆన్సర్ బుక్ తెప్పించుకున్నాడు, దాన్ని చెక్ చేసుకున్నాడు, వాల్యుయేషన్ చేయించుకున్నాడు. బయట తనకు పాస్ మార్క్స్ వస్తాయని కాన్ఫిడెన్స్ తోటి వెళ్ళి మళ్ళీ యూనివర్సిటీ వాళ్ళతో ఫైట్ చేశాడు, పాస్ అయ్యాడు, పాస్ అయ్యే సర్టిఫికేట్ తీసుకొని పోయాడు. మన కాలేజీలో మీ సీనియర్ విద్యార్థికి జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్. అయితే ఆర్టీఐ యాక్ట్ ప్రకారం మనం ఏదైనా సమాచారం అడిగే సందర్భాల లోపల అది చాలా అది ప్రజల ప్రయోజనము దృష్టిలో పెట్టుకొని లేదా మన వ్యక్తిగత ప్రయోజనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన సమాచారాన్ని మనం సేకరించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇది మనం ప్రజలను ఉద్దేశించి కూడా సమాచారాన్ని రాబట్టచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ఈ సమాచారం హక్కున్నటువంటి గొప్పతనం అది సార్ చెప్పాడు. ఇది మన దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని చట్టాల కంటే ఒక మంచి ప్రజలకు అనువైంది, సామాన్య ప్రజానికానికి ఇది మేలు చేసే చట్టంగా మనం భావిస్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరు మరి ప్రయత్నించాలి. ఎందుకంటే అందరికీ అన్యాయం జరుగుతుందన్న విషయాన్ని సార్ చెప్పాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏదో రూపంగానూ మనకు అన్యాయం అనేది జరుగుతుంది, దాన్ని నివృత్తి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది. కాబట్టి మనం అన్యాయం జరుగుతుందని చేతులు ముడుచుకొని కూర్చుంటే అది జరుగుతూనే ఉంటుంది. దాంట్లో భాగంగానే ఇంకా మన పెద్దలందరూ కూడా మన యొక్క అన్యాయాన్ని నివృత్తి చేయడానికి వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు అది ప్రవీణ్ కుమార్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్టీఐ యాక్ట్ 2005 వారు వాళ్ళ దగ్గర హక్కు చట్టాన్ని కంపల్సరీగా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి నేను మీకు అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ జీజీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు. ప్రాక్టికల్గా మా పిల్లలు ఎక్కడ ఈ సమస్యను ఎదుర్కొన్నట్టుగా ఎవరు
మరి ఉన్నట్లయితే మీరు ఎట్లా దాన్ని పే చేశారు, దాని ద్వారా ఏం సాధించారు అనేది కూడా ఎవరైనా నాకు చాలామంది తెలుసు. చిన్న గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అంటే మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ చట్టాన్ని వినియోగించుకొని సమాచారాన్ని రాబట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దాంట్లో భాగంగా సార్ చెప్పాడు, మన ఇంట్లో ఒక వృద్ధురాలు ఉన్నదనుకోండి, అందుకు పెన్షన్ వృద్ధాప్య పెన్షన్ రావట్లేదు. చాలా రోజుల ముందు అప్లికేషన్ ఇచ్చింది కానీ రావట్లేదు అనే దానికి మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, మనం ఇచ్చిన అప్లికేషను ప్రభుత్వానికి ఇచ్చే ముందు రిసిప్ట్ పొందాలి. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అంటారు కదా సార్, రిసిప్ట్ తీసుకున్న తర్వాత మరి మాకు ఎందుకు రావట్లేదు, దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇబ్బంది ఏంటి అనే సమాచారాన్ని మనం రాబట్టుకోవడానికి కూడా అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ తప్పు ప్రభుత్వం ఇట్లా చేసినట్లయితే దాని యొక్క ప్రతిఫలము మరి ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. ఆ వృద్ధురాలికి తప్పనిసరిగా ఆ పెన్షన్ అనేది అప్పటి నుంచి వర్తించే విధంగా ప్రభుత్వం కృషి చేయడానికి కూడా వీలుంటుంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. మరి ముఖ్యంగా చివరిగా మన చీఫ్ గెస్ట్ మరి ముఖ్యంగా మరి వారి అమూల్యమైన సమయాన్ని మనకు వెచ్చించేందుకు ఇక్కడికి వచ్చారు. ముఖ్యంగా వారు న్యాయమూర్తిగా వాళ్ళు పనిచేస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకు కోర్టులైతే పరిమితం కాకుండా ఈ సమాచార హక్కు చట్టాన్ని తన భుజస్కంధాల మీద వేసుకొని ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా దీని ద్వారా ప్రజల్ని చైతన్యపరచాలనే ఉద్దేశంతో మన కాలేజీని ఎంపిక చేసుకునేందుకు వారికి ధన్యవాదాలు చెబుతూ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనందరినీ చైతన్యపరిచేందుకు అవగాహన కలిగించేందుకు మరి మన ముందు ప్రసంగించవలసిందిగా మహమ్మద్ అబ్దుల్ సలీం, జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ కామారెడ్డి, అలాగే వారు స్టేట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ 2005 వారు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. కాబట్టి వారు మనల్ని మన యొక్క సమస్యల్ని మనకున్న సందేహాన్ని నివృత్తి చేయడానికి తమ యొక్క అమూల్యమైన సందేశం ఇస్తారనేది దాన్ని కోరుకుంటూ మీరు కూడా శ్రద్ధగా వినాలి. మీకు సార్ ఉపన్యాసం తర్వాత మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే డైరెక్ట్గా సార్తో ఇంటరాక్ట్ కావడానికి వాళ్ళు అవకాశం ఇస్తామని చెప్పారు. కాబట్టి ఇంకా మీ సందేహాలు మీరు రాసుకోండి, సార్తో మీరు ముఖాముఖి చర్చల్లో పాల్గొనడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సిందిగా విద్యార్థులు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ కార్యక్రమ సభాధ్యక్షులు ప్రిన్సిపాల్ గారు, మరి రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కమిటీ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఏ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, స్టేట్ అడ్వైజర్ చంద్రశేఖర్ గారు, డిస్ట్రిక్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పి రంగనాథ్ గారు, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ చీఫ్ అడ్వైజర్ శ్రీకాంత్ గారు, అలాగే జిల్లా ప్రచార కమిటీ కార్యదర్శి ఈర్ల శేఖర్ గారికి, అలాగే ఫ్యాకల్టీస్కు, తర్వాత మీడియా స్టూడెంట్స్, వన్ అండ్ ఆల్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సో టుడే ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ టు ఫైట్ అగెన్స్ట్ crime and corruption, atrocities, illegalities, misappropriation of government parties post power, anywhere, anytime, any person, to save the nation, protect the poor and innocent people from the hands of corruption and crime. అయితే ముఖ్యంగా ఇవాళ మనం పెట్టిన టాపిక్ ఏంటి, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ మీద. చట్టాలు అనేకంగా ఉన్నాయి. చట్టం ఏమైనా చుట్టం అవుతుందా? కాకపోతే దాని గురించి తెలుసుకుంటే చుట్టంలాగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. భారతదేశంలో ఎన్ని చట్టాలు ఉన్నాయమ్మా తెలుసా? ఎవరికైనా సుమారుగా అప్రాక్సిమేట్లీగా 5,600 రూపాయల చట్టాలు ఉన్నాయమ్మా. ఇవన్నీ చట్టాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనం స్టడీస్ మర్చిపోతాం, అంతేనే కాదా? దీంట్లో కొన్ని ముఖ్యమైన చెప్తాను, దాంట్లో మీకు డౌట్స్ ఉంటే కూడా అడగచ్చు. గృహహింస చట్టాలమ్మా, వరకట్న వేదికలు చూస్తున్నాం, వాళ్ళ కార్మిక హక్కు చట్టం, వాళ్ళ వివాహాల హక్కు చట్టం, అలాగే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్. ఈ కొన్ని చట్టాల గురించి మనం తెలుసుకుంటే అది మనకు నిజ జీవితంలో అది చుట్టంలాగా ఉపయోగపడుతుంది, అంతేనే కదా? ఇవాళ సమాచార హక్కు చట్టం గురించి ఇందాక మా మిత్రులు చేతులు పడితే ఎవరైనా చెప్పారు, మిగతా వాళ్ళకి తెలుసు కానీ కొద్ది తెలుసు, అంతే లిటిల్ బిట్ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు మొత్తం చేతులు వెతలేదు. ఇప్పుడు తెలిసింది అందరికీ. సమాచార హక్కు చట్టం ఎప్పుడు వచ్చింది? 12th October 2005. తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం అయితే మనం కృషి పడ్డామో, అందులో ఫైట్ చేసినాం కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందో, అలాగే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కోసం కూడా 2003 నుంచి 2004 నుంచి చాలామంది మేధావులు వాళ్ళ కృషి వల్ల ఇవాళ మనకు సమాచార హక్కు చట్టం 12th October 2005లో
భారత పార్లమెంట్లో బిల్లు అప్పుడు రాష్ట్రపతి గారు మౌలానా అబ్దుల్ కలాం గారు రాష్ట్రపతిగా ఉన్నారు. ఆయన పీరియడ్లో బిల్ పాస్ అయింది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ వచ్చినాక విత్ ఇన్ 100 డేస్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆఫీస్, గవర్నమెంట్ కావచ్చు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో బోర్డ్స్ పెట్టాలి. రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ మీ కాలేజీలో కూడా ఉంది. దాంట్లో డిస్ప్లే నేమ్స్ ఉంటారు. అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మనము దీనికి సెపరేట్ ఫార్మాట్ ఏం లేదు. ఒక వైట్ షీట్ మీద మనం రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ 2005 అండర్ సెక్షన్ రాసుకోండి మీరు 6 సబ్ క్లాస్ అంటే 6(1) ప్రకారంగా మీరు ఒక గ్రామ పంచాయతీ నుంచి మొదలుకుంటే పార్లమెంట్ వరకు ఏ ఆఫీస్ అయినా సరే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ, వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్షన్ 6(1) ప్రకారంగా మనం తీసుకుంటాము. వాళ్ళకు 30 డేస్ షెడ్యూల్ టైం ఉంటుంది. అంటే ఏదో అప్లికేషన్ తీసుకున్న అధికారి ఒకవేళ బై పోస్ట్లో వచ్చిందనుకోండి, పోస్ట్లో రిసీవ్ చేసుకున్నాక 30 డేస్, విదిన్ 30 డేస్లో ఫర్నిష్ చేయాలి ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సల్ట్ అప్లికెంట్. 6(1) ప్రకారంగా మనము 6(1) 30 డేస్ ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చినా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదనుకోండి, మీరు గో టు ఫస్ట్ అప్పీల్ సెక్షన్ 19(1). ఒక తహసీల్దార్కి అడిగినాం అనుకోండి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్, ఏదైనా పానీ కోసం, పట్టాదారు పాస్బుక్ కోసం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే ఇవ్వకుంటే తహసీల్దార్ మీద బాధ ఎవరు? ఆర్డీఓ గారు. ఆర్డీఓ గారికి సెక్షన్ 19(1) ప్రకారంగా మొదటి అప్పీల్ అడుగుతాం మనం. అక్కడ కూడా 30 to 45 డేస్ టైం ఉంటుంది. అక్కడ కూడా మనం కోరిన సమాధానాన్ని వాడు ఇవ్వలేదు అనుకోండి సంబంధిత అధికారి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? సెక్షన్ 19(3) సెకండ్ అప్పీల్ అంటాం. సెకండ్ అప్పీల్ ప్రకారంగా మనం ఇక్కడ రాష్ట్ర కమిషన్ ఉంటుంది, హైదరాబాద్లో కమిషనరేట్ ఉంటుంది, అక్కడ కమిషనర్స్ ఉంటారు. ప్రస్తుతం చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్గా డాక్టర్ వర్ర వెంకటేశ్వర గారు ఉన్నారు. ఆయన కిందిగా సహాయ కమిషనర్ ఒక 8 మంది ఉన్నారు ప్రస్తుతం. వాళ్ళంతా వాళ్ళు స్ప్రెడ్ అయి ఉంటారు. కొన్ని నోటీస్ పిలిపించి వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుంటే ఎందుకు ఇవ్వలేదని చెప్పి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు. సేమ్ కమిషనరేట్లో ఇట్లా కూర్చుంటారు కమిషనర్ గారు. సేమ్ ఒక సివిల్ కోర్టుకున్న రైట్స్ కమిషన్ ఉంటుంది, అక్కడ అప్లికెంట్ కూర్చొని ఉంటాడు. సంబంధిత అధికారి అప్ టు జాయింట్ కలెక్టర్ క్యాడర్ వర్క్ అయినా సరే నిలబడి అక్కడ ఉంటాడు, ఎందుకంటే తప్పు చేసింది కాబట్టి. తర్వాత ఇక్కడ అప్లికెంట్కు రాను పోను హైదరాబాద్ ఖర్చు ఆయన వేయాలి, కంపెన్సేషన్ టీఏడి ఆయన వేయాలి. మళ్ళీ పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే వరకు ప్రతిరోజు 250 రూపాయలు చొప్పున 250 రూపీస్ ఇంటూ డేస్, హౌ మెనీ డేస్ ఎంత అయిందో అది క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు. అప్ టు 25,000 వరకు ఆయన పెనాల్టీ పడుతుంది. ఎవరికి? కన్సల్ట్ అథారిటీ వాళ్ళు. అలాగే చదువురాని, మనతో చదువుకున్నాం, చదువురాని వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకి ఎట్లా? ఒక చదువురాని వ్యక్తి కూడా వచ్చి ఒక కార్యాలయానికి వచ్చిందనుకోండి, అక్కడ ఉన్నటువంటి పిఏ కానీ ఏపీఏ కానీ అపిలేట్ అథారిటీ కానీ వాళ్ళు ముగ్గురు ఉంటారు సంబంధించిన వాళ్ళు. తర్వాత ఆయన థంబ్ ఇంప్రెషన్ తీసుకోవాలి. చూడ ఎంత గొప్ప చట్టం. ఆయన సిగ్నేచర్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఇన్ 30 డేస్లో కన్సల్ట్ అథారిటీ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయాలి. ఆయన వస్తే హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ తీసుకొని లిస్టులో రాస్తారు. రిజిస్టర్ 1-2 కూడా ఉంటుంది, దాంట్లో రాసి సిగ్నేచర్ తీసుకుంటారు. ఇన్ కేసు ఆయన రాలేదనుకోండి రిజిస్టర్ పోస్ట్ చేయాలి ఆయన ఆఫీస్లో. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఒకటి పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. మనం పోయినా మీరేనా తీసుకోవచ్చు. పోలీస్ ఎనీ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్, పోలీస్ స్టేషన్లో పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ ఏముంటుంది? ఎఫ్ఐఆర్ ఉంటుంది, చార్జ్ షీట్ ఉంటుంది. ఆ ఎఫ్ఐఆర్ 4 రోజుల కింద కానీ, సంవత్సరం కానీ, 2 సంవత్సరాలు కానీ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కింద మనం ఎఫ్ఐఆర్ తీసుకోవాలంటే ఎఫ్ఐఆర్ నెంబర్ చెప్పి మాకు ఆ ఎఫ్ఐఆర్ ఇవ్వండి కాపీ అంటే వాళ్ళు ఇస్తారు. సేమ్ 30 డేస్. ఇవ్వలేదనుకోండి మళ్ళీ మన డిఎస్పీ వాళ్ళ SHO స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ ఇవ్వకుంటే వాళ్ళ హైయర్ అథారిటీకి మనం చేస్తాం. అయితే సపోజ్ మనకు ఒకటి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, పానీ పట్టా ఏదైనా కావాలనుకోండి, ఆ అప్లికెంట్కి తెలియక ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంఈఓ గారికి డిఓ గారికి ఇచ్చిన అనుకోండి అప్లికేషన్ ఇస్తాడు ఆయన. కానీ ఆయన బాధ్యత ఏముంది? యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది? ఇచ్చడం, ఎడ్యుకేషన్, షెల్టర్, ఫుడ్, క్లాస్ అన్నీ ఇస్తారు వాళ్ళు. అది సాయం చేసినట్టు అవుతాం కదా మనం ఇన్ఫర్మేషన్. అట్లనే జేజేబీ ఉంటుంది, జువెనైల్ జస్టిస్ బోర్డ్ అని చెప్పి. బిలో 18 years వాళ్ళు అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు ఎవరైనా ఆవేశంలో ఏదైనా తీసి కొట్టుకుంటారు, ఏదైనా చేస్తారు కదా, ఏదైనా నేరాలు చేస్తే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటారు కదా, జైలు సిబ్బంది యూనిఫామ్లో ఉంటారు, గన్స్ పట్టుకొని ఉంటారు. వాళ్ళతోనే ఈ పిల్లాడు కూడా అక్కడ పెడితే వీడు మరీ ముద్దాయిగా మారిపోతాడు, ఒక టెర్రరిస్ట్గా తయారవుతాడు. అందుకే వాళ్ళ కోసం జేజేబీ జువెనైల్ జస్టిస్ బోర్డులో పెడతారు. వాడి ప్రవర్తన మారాలి, వాడికి చదువు కూడా ఇస్తారు, అక్కడ ఫుడ్ పెడతారు, కాకపోతే బయట పంపిస్తారు. ఆ జైలు జీవితం ఉన్నన్ని రోజు కస్టడీలో ఉంచుతారు, 6 months కావచ్చు, 1 year కావచ్చు.
అలాగే ఇవాళ కాలేజీలో ఉన్న ర్యాగింగ్, యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ ఉందా మీ దగ్గర? ర్యాగింగ్ చిన్న చిన్న పొరపాటు, ఏదో మెసేజ్లు ఫోటో చిన్న చిన్న అవి అనుకొని చేయరు, తెలిసి తెలియక చిన్న తప్పులే, కానీ 6 నెలలు జైలు శిక్ష, స్టడీస్ బ్రేక్ అయిపోతుంది, సస్పెన్షన్ మీకు డిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు కాలేజీ నుంచి. అట్లా చిన్న చిన్న తప్పులు తెలిసి కూడా మనం చేస్తాం, తెలియక కూడా చేస్తాం. కాబట్టి చట్టాల గురించి తెలుసుకోవాలి, ఎంత తెలుసుకుంటే అది మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే హెచ్ఆర్సి తెలుసా, హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అని, హెచ్ఆర్సి హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ మానవ హక్కుల సంఘం అని ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉంటుంది. మన రాష్ట్రంలో కూడా ఉంది, ఎక్కడ గురాకల్ప నాంపల్లిలో ఉంది ఫస్ట్. అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కొంతమంది అధికారులు తహసీల్దార్ కావచ్చు, కలెక్టర్ కావచ్చు, డిఎస్పీ కావచ్చు, సిఏ కావచ్చు, అడిషనల్ ఎస్పీ కావచ్చు, వీళ్ళు పెద్ద పోస్టులో ఉండి గెస్టెడ్ ఆఫీసర్గా ఉండి కూడా వాళ్ళు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో తప్పులు చేయొచ్చు కదా, చేస్తారా లేదా? పేదవాడు పోయిండు అనుకోండి, ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది, కోటీశ్వరుడు యాక్సిడెంట్ చేస్తే 2 పోలీస్ స్టేషన్ పోతే కూడా అక్కడ పోగానే డబ్బులు తీసుకొని ఆ ధనికుడిని వదిలిపెడతారు జనరల్గా పోలీసు వాళ్ళు. పేదవాడికి ఉల్టా వాడికంటారు, నువ్వే రాంగ్ సైడ్ వచ్చినావు. ఒక సైకిల్ వాడు బైక్ కొడితే బైక్ వాడిని పట్టుకుంటావు, బైక్ వాడు ఆటో కొడితే ఆటో వాడు పెద్ద బండి కాబట్టి పట్టుకుంటాడు, ఆటో వాడు కారు కొడితే కారు వాడిని పట్టుకుంటాడు, కారు పోయి లారీ కొడితే లారీ వాడు పట్టుకుంటాడు. కానీ అక్కడ తప్పు కారు వాడిది కూడా ఉంటుంది. అటువంటి సందర్భాలలో కన్సల్ట్ అథారిటీ వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ ఏం చేస్తారు, డబ్బుకు కక్కుపడి పేదవాడికి అన్యాయం చేస్తారు. అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అయితే మన దగ్గర కూడా జరిగింది, నందిపేటలో కూడా జరిగింది. పేద అమ్మాయి పేద కుటుంబం ఉంది, వాళ్ళ భర్త దుబాయ్ ఉన్నాడు, వాళ్ళ అత్తమ్మ ఆమె 3 పిల్లలతో జీవనం గడుపుతుంది. వాళ్ళ వ్యవసాయమే వాళ్ళకి ముఖ్య ఆధారం. వ్యవసాయ రుణాలు కావాలి, ఆమెకు బ్యాంక్ లోన్ కావాలని చెప్పేసి దక్కన్ గ్రామీణ బ్యాంక్ నందిపేట పోయింది. పోతే అక్కడ ఉన్నట్టు మేనేజర్ ఏమన్నాడు, ఈ పాస్బుక్లు అన్నీ ఓల్డ్ ఉన్నాయమ్మా, ఇవన్నీ మాన్యువల్ రికార్డ్స్ కదా, మీరు ఆన్లైన్లో తీసుకురండి, మీ సేవలో చేసుకొస్తే మేము లోన్ ఇస్తామన్నారు. అయితే ఆన్లైన్ మాకు తెలియదు సార్ అంటే, నువ్వు మండల ఆఫీస్ పో, వాళ్ళు చేసి ఇస్తానని. మండల ఆఫీస్ పోయింది, 15 రోజులు 20 రోజులు తిరిగింది, దొరకలేదు, ఆమె న్యాయం జరగలేదు. ఎంఆర్ఓ డిప్యూటీ ఎంఆర్ఓ పేరు చెప్తాడు, డిప్యూటీ ఎంఆర్ఓ లక్ష్మణ్ అని ఆయన పేరు చెప్తాడు. అది 1 మంత్ సఫర్ అయింది. తర్వాత మన ప్రవీణ్ గారు ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టింది అక్కడ, సమాచార పెడితే అక్కడ సెల్ నెంబర్ ఉండే, కరపత్రాలు ఉండే సార్. అక్కడ కరపత్రం మీద ఆమె చదివి ఫోన్ చేసి చెప్పింది, సార్ నాకు ఇట్లా అన్యాయం చేస్తున్నాడు, ఎంఆర్ఓ ఇస్తలేడు ఇన్ఫర్మేషన్, ఆన్లైన్ చేయమంటే చేస్తలేరు, 1 మంత్ అయింది, నేను ప్రెగ్నెంట్ అయ్యి కూడా ఉన్నా, ఆయన కూడా చూస్తలేడు, ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే సార్ ఒకటే అడ్రస్ ఇచ్చిండు, హెచ్ఆర్సీ ఉంటుందమ్మా హైదరాబాద్లో, హెచ్ఆర్సీకి నువ్వు అప్లై చేసుకో, ఎట్లా చేయాలో తెలియదు అంటే ఫోన్లో చెప్పేట్టు, ఇట్లా రాయి తెలుగులో, ఎవరితో రాపి అంటే ఎవరితో రాపించింది, ఆమె మ్యాటర్ రాసి పంపించింది హెచ్ఆర్సీ. పంపిస్తే వితిన్ 50 to 60 డేస్లో ఒక నోటీస్ వచ్చేసింది కలెక్టర్ గారికి, ఇప్పుడున్న కలెక్టర్ గారికి. ఏమని, నందిపేటలో ఉన్న ఎంఆర్ఓ మీద ఆర్టీఓ నిజామాబాద్ గారికి స్పెషల్ ఆఫీసర్ కింద అపాయింట్ చేసి అక్కడ ఎంక్వైరీ చేయమన్నారు. చేస్తే అది నిజమని తెలిసింది. ఎందుకంటే ఆమె నెల రోజులు ఆఫీస్ తిరిగింది కాబట్టి అక్కడ వేరే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అవును తిరిగింది చాలాసార్లు వచ్చింది కానీ ఎంఆర్ఓ పట్టించుకోలేదని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇమీడియట్గా వితిన్ 1 వీక్లో 3 days శాలరీ డిడక్ట్ అయింది ఎంఆర్ఓ. తర్వాత అక్కడ ఉన్న ఎంఆర్ఓనే వితిన్ 1 వీక్లో ఆ పహానీ రికార్డ్స్ మొత్తం ఆన్లైన్ చేసుకొని పట్టేదారు పాస్బుక్, టైటిల్ లీడ్, పహానీలు మొత్తం ఆమె ఇంటికి తీసుకుపోయి వచ్చింది. ఎట్లా సాధ్యమైంది? హెచ్ఆర్సీని ఆశ్రయించింది, తెలుసుకున్నది. అట్లా చిన్నగా ఆమె కష్టపడేది, 4 రోజులు కష్టపడి ఎటుపోయిందో, ఈ 2-3 రోజులు కష్టపడేది, ఫోన్ చేసింది, సార్ని అడిగింది, మళ్ళీ చేసింది, మళ్ళీ రాసుకుంది. ఓకే సార్ సఫర్ అయింది కానీ ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఆమె సక్సెస్ అయింది. ఇవాళ లోన్ దొరికింది, 80,000 రూపాయల లోన్ కూడా శాంక్షన్ అయింది ఆమెకు. తర్వాత వర్షాలు కూడా ఈసారి బాగా పడ్డాయి కాబట్టి మంచిగా ఆనందంగా గడుపుతుంది జీవితం. అట్లా చెప్పుకుంటా పోతే చాలా ఉన్నాయి సక్సెస్ స్టోరీస్, ప్రతి ఫీల్డ్లో ఉన్నాయి. హెచ్ఆర్సీయే కాదు, ఇవాళ మనం నిజామాబాద్లో చూస్తాము, ఏది వినియోగదారుల ఫారం, కన్జ్యూమర్ ఫారం విన్నారా? మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి చచ్చినంత వరకు కన్జ్యూమరే, ఏదో వస్తువు మనం కొంటున్నాం డైలీ. ఇటువంటి వస్తువులలో కూడా మనకు అన్యాయం జరుగుతుంది, మోసాలు జరుగుతాయిలేవా? ఉదాహరణకు గాంధీ చౌక్లో పోయి ఒక టీవీ కొన్నాం మనకు 10,000, వాడు రిసిప్ట్ ఇస్తాడు, ఇచ్చి 1 year గ్యారెంటీ, 2 years వారంటీ అంటాడు. దురదృష్టవశాత్తు 6 monthsకే అది చెడిపోయింది అనుకోండి, ఏం చేస్తాం మనం? వాళ్ళ దగ్గర వెళ్తే వాడు రిసిప్ట్ తెమ్మంటాడు. రిసిప్ట్ మన పేరెంట్స్ పెడతారు ఎక్కడో భద్రంగా, కానీ సమయానికి దొరకదు, అంతేనే కదా, హడావుల్లో దొరకదు. అటువంటి దాన్ని ఒక సైకిల్ పుల్లో తీసుకొని ఇట్లా ఎస్ టైప్లో మనం వంచి దాంట్లో రిసిప్ట్స్, కరెంటు బిల్లు, టెక్స్ అవన్నీ దాన్ని పెట్టి పైన పెట్టిస్తే మనకు ఏ బిల్లు ఎప్పుడు కానీ ఈజీగా దొరుకుతుంది. ఆ బిల్లు ఉండి మనము ఒక 50 rupees కన్జ్యూమర్ ఫోరంలో కడితే సంబంధిత ఎవరితే షాప్ ఓనర్ ఉన్నాడు, ప్రొపరేటర్ ఉన్నాడు, వాటికి నోటీస్ పంపిస్తారు. వాళ్ళు పంపించి వాడిని పిలుస్తారు, మనం పిలుస్తారు. ఏదైనా నష్టపరిహారం జరిగిందో
ఆ నష్టాన్ని కన్జ్యూమర్ ఫోరం ద్వారా ఇప్పించడం జరుగుతుంది. ఫోరంలో ఎవరు ఉంటారు? రిటైర్డ్ జడ్జి కానీ, రిటైర్డ్ కలెక్టర్స్ కానీ అక్కడ చైర్మన్గా ఉంటాడు. తర్వాత అబౌట్ 10 years సర్వీస్ చాలా సమస్యలు మనము ఈ చట్టంల ద్వారా మనం వినియోగించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇవాళ 2nd November అంతేనా? 2nd and 3rd November యాజ్ పర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ అండ్ సుప్రీంకోర్టు ఏమంటుందంటే ప్రతి ఇంటింటికి పోయి మేము జ్యుడిషియరీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి జడ్జెస్ కూడా మేము వాళ్ళకు ఊళ్ళలో పోయి, తాండాలలో, గ్రామాలలో పోయి వాళ్ళకు న్యాయ సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వాలని చెప్తున్నాం. ఎందుకు తెలియాలి వాళ్ళు. ఇవాళ ఫ్రీ లీగల్ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్స్ పెడుతున్నాం. పేదవాడి కోసం వాడికి ఒక అడ్వకేట్ ఏదైనా ఇప్పుడు కేసెస్ 2 types ఉంటాయి తెలుసు కదా. అదైతే సివిల్ నేచర్ ఉంటుంది, క్రిమినల్ ఉంటుంది. సివిల్ ఏముంటుంది? మన జాగాలో మన ఇంట్లో ఎవరైనా ట్రెస్పాస్ చేసి మన జాగాలో ఆక్రమించుకుని ఏదైనా ఇల్లు కట్టుకున్నాడు లేకపోతే ఆక్రమించుకుని మన స్థలాన్ని వాడుకుంటే సివిల్ కేసు నేచర్లో మనం ఏం చేయాలి? సివిల్గా ఒక అడ్వకేట్ని పెట్టుకొని మన పత్రాలు పెట్టేసి అక్కడ కోర్టులో ఫైల్ చేస్తాం. అదే క్రిమినల్ అయితే త్రూ ఎఫ్ఐఆర్ ద్వారా అవుతుంది. వితిన్ 24 hours పోలీసు వాళ్ళు కోర్టు రిమాండ్ పంపిస్తారు. అది క్రిమినల్ అవుతుంది. అయితే ఇటువంటి కేసులు కూడా చాలా 1 year కానీ, 10 years కానీ, 20 years కానీ కోర్టులో నడుస్తూనే ఉంటాయి. చూస్తారు కదా మీరు, పేరెంట్స్ మీ వాళ్ళంతా. అయితే ఇటువంటి కేసులను కూడా కాంప్రమైజ్ చేసి కేసెస్ క్లోజ్ చేయాలని చెప్పేసి డైరెక్షన్ ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు ఇస్తున్నాం. ఎందుకు? పెండెన్స్ పెరుగుతూనే ఉంది. అడ్వకేట్ జడ్జెస్ తక్కువ ఉన్నారు, కోర్టులు ఎక్కువ, మన ఫైల్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఇటువంటి దాన్ని ఫ్రీజ్ చేయాలంటే ఇద్దరు పార్టీని పిలిపించేసి, అప్లికేట్ను, అక్యూజ్ను ఇద్దరు పిలిపించేసి కాంప్రమైజ్ చేసి ఎవరికైతే న్యాయం చేసి, అన్యాయం ఎవరికైతే లాస్ అయ్యాడో వాడికి కంపెన్సేషన్ ఇప్పించి న్యాయం చేయమని చెప్పేసి ఇవాళ లోక్ అదాలత్ అని చెప్పేసి, ప్రాంతీయ లోక్ అదాలత్, జాతీయ లోక్ అదాలత్ అని చెప్పేసి ప్రోగ్రామ్స్ పెడతా ఉంటాం. దాంట్లో సమయం వృధా కాదు, డబ్బులు వృధా కాదు, అడ్వకేట్ కూడా ఫీజు అవసరం లేదు. గతంలో జరిగిన కేసెస్ కూడా వాళ్ళు ఏదైతే కట్టిరు కోర్టు ఫీ, తర్వాత కోర్టుకి ఏదైనా కట్టుకుంటారు కదా, కోర్టు ఫీ కడతారు వాల్యుయేషన్ ప్రకారం, అవన్నీ కూడా రిటర్న్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది ఒకవేళ వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అయితే. అర్థమేనా? ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి చట్టాల గురించి చెప్పాలంటే. కానీ ఇవాళ మనం సమాచార హక్కు చట్టం పెట్టుకున్నాం కాదు. మీకంతా తెలిసింది సమాచార హక్కు చట్టం ఏం లేదు, 6 brackets సబ్-క్లాస్ 1. ఒకవేళ సెక్షన్ తెలియకుండా కూడా మీరు ఒక వైట్ పేపర్ మీద రాసి ఇన్ఫర్మేషన్ అడగవచ్చు. సేమ్ మన రవీంద్రబాద్ 6th October మాకు ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. వారోత్సవాలు జరిగినాయి అక్కడ. ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్లో వచ్చింది కాబట్టి అక్టోబర్ మంత్లో హైదరాబాద్, తర్వాత ఢిల్లీ 12th October రోజు ఢిల్లీలో కూడా జరిగింది ప్రోగ్రామ్స్. అయితే ఒక రిటైర్డ్ గాడు ఆర్టీఓ పనిచేస్తున్నాడు అతను, ఆయన కూడా సమాచార హక్కు చట్టాన్ని వినియోగించుకున్నాడు. ఎట్లా? ఆయనే కంటే సర్వీస్ తక్కువ ఉన్న వాడు జేసీగా ఇవాళ వైజాగ్లో పనిచేస్తున్నాడు వేరే వాడు. ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్లో 6(1) అప్లికేషన్ వేసేసి మళ్ళీ నా సర్వీస్ బుక్ ఏది, నేను అపాయింట్మెంట్ ఇది, మా ఆయన అది, మరి నాకు ఇవ్వకుండా ఆయనకి ఎట్లా ఇచ్చిండు. సేమ్ క్యాస్ట్, ఇద్దరు ఎస్సీ సంబంధించిన వాడు. అది అడిగితే వితిన్ 3 monthsలో ఈయన కూడా జాయింట్ కలెక్టర్కి వాళ్ళ కర్నూలులో పోస్టింగ్ వచ్చింది. అంటే ఒక ఆర్టీఓ కలెక్టర్ జాయింట్ కలెక్టర్ లెవెల్లో ఉన్న వ్యక్తి కూడా సమాచార హక్కు చట్టాన్ని వినియోగిస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఒక అటెండర్గా ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ పనిచేస్తున్న వాడు కూడా సమాచార హక్కు చట్టాన్ని వినియోగిస్తున్నప్పుడు రేపు మీరంతా పీజీ అయిపోయి మీ జాబ్స్లో వెళ్తారు. అంతేనే కదా, మీకు అక్కడ అన్యాయం జరిగితే ఏం చేస్తారు? మీరంతా రామబాణం ఉంది మన దగ్గర, వజ్రాయుధం ఉంది కదా, సమాచార హక్కు చట్టం వినియోగించుకోండి. మీకేమైనా సమస్యలు సందేహాలు ఉంటే కూడా మా ఫోన్ నెంబర్ తీసుకోండి. ప్రస్తుతం మా దగ్గర బుక్స్, తర్వాత ఇవి పాంప్లెట్స్ ఉంటాయి కానీ తీసుకురాలేదు. కోర్టు నుంచి ఇటే వచ్చినాం కాబట్టి తీసుకురాలేదు. నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఒకసారి దీనికంటే పెద్ద లెవెల్లో మీటింగ్ పెట్టి మనము స్పెషల్గా మీకు యాక్ట్స్ గురించి చెప్తాం. ఏది ఉదాహరణ చట్టాలు, వరకట్న వేధింపులు, అత్యాచారాలు, డొమెస్టిక్ వాళ్ళ డీబీసీ కేసెస్, అది ఎట్లా వాళ్ళు జరిగితే ఏం చేయాలి మనం అని చెప్పేసి, ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు, మహిళలకు మీకు ధైర్యం రావాలంటే మీరు ఏం చేయాలి? సమాజంలో మీరు శాంతి సుఖంగా బతకాలంటే మీలో చైతన్యం రావాలి. మగవాళ్ళు బాగానే మారుతారు కానీ మీరు మారాలి. మీరు ఎదిరించే తత్వాన్ని, ప్రశ్నించే తత్వాన్ని నేర్చుకోవాలి. మీరు తెచ్చుకుంటే మీకు సమాజంలో గుర్తింపు వస్తుంది, నలుగురు మిమ్మల్ని అభినందిస్తారు. అంతేనే కాదా? అయితే ఇవాళ సమాచార చట్టకు సంబంధించి మీకు ఏమైనా సందేహాలు, సమస్యలు ఉంటాయి కదా, చాలా ఉంటాయి. అంతేనే కాదా? చెప్పండి. మీరు చెప్తే మేము దానికి రిప్లై ఇస్తాము. చెప్పండి. మా ఊర్లో ఏంటంటే సర్పంచ్కి ఎన్నిసార్లు నోటీస్ ఇచ్చినా కూడా ఆయన ఏమంటున్నారంటే లంచం ఇవ్వండి, అప్పుడు మీ ఊరికి అన్నీ చేస్తాం. రోడ్లు కానీ, కరెంటు కానీ, లైట్స్ ఏవి సరిగా లేవు. అన్నిటికీ మేము ఎన్నిసార్లు వెళ్ళి అడిగినా పెద్ద మనుషులు అదే అంటున్నాడు. దీన్ని బట్టి మేము ఏం చేయాలి సార్?
మేము వెళ్ళి డైరెక్ట్గా అడిగాను కూడా, మాకేం తెలియదు వెళ్ళిపోండి అని ఇట్లా ఫేస్ టు ఫేస్ చెప్పేస్తున్నారు. అది మాకు నిలబడి ధైర్యంగా గ్రామ పంచాయతీ కదా మీది, మండలిదే కాదు. జీపీలో ఎవరు ఉంటారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి? మనకు సెక్రటరీ ఉంటారు. రాంపూర్ గ్రామ పంచాయతీ ఆమ్లెట్ విలేజ్ మధ్య గ్రామం గ్రామ పంచాయతీ కదా. గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీ గారు ఉంటారు. ఇప్పుడు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లోనేమో డిప్యూటీ ఎంఆర్ఓ ఉంటారు. అట్లా ఆ సెక్రటరీ గారికి మీకు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు. మీ ఊర్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే రోడ్డు వార్డు ఉంటుంది కదా, పలానా వార్డు నెంబర్లో రోడ్ వేసింది కానీ వేసిన 4 నెలలకే చెడిపోయింది, ఖరాబ్ అయినాయి కదా, అది సంబంధిత కాంట్రాక్టర్ ఎవరు, దానికి వచ్చిన మొత్తం బడ్జెట్ ఎంత, ఆ నిధులు ఎట్లా ఎంపీ ఫండా, ఎమ్మెల్యే ఫండా, లేకపోతే జీపీ ఫండా, ఏ ఫండ్ ద్వారా వచ్చింది, టోటల్ అమౌంట్ ఎంత శాంక్షన్ అయింది, దాంట్లో ఏ అమౌంట్ ఎంత ఎవరికి డిస్బర్స్మెంట్ అయింది, సిమెంట్కి ఎంత, సలాకి ఎంత, మెటీరియల్ ఏదైంది, తర్వాత వాళ్ళది అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది ఒకటి రోడ్ వేయడానికి కాంట్రాక్టర్ అగ్రిమెంట్ కాపీ తీసుకోవచ్చు. దాంట్లో లెంత్ విడ్త్ దాని థిక్నెస్ ఎంత అనేది మొత్తం దాంట్లో ఉంటుంది. మళ్ళీ ఎన్ని రోజుల్లో పని చేయాలి వర్క్, అది కూడా ఉంటుంది, వర్క్ రిపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది. అవన్నీ మీరు జీపీలో అడగవచ్చు. అలాగే ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి నిధులు వస్తాయి, ఖర్చులు ఉంటాయి, నిధులు ఉంటాయి, డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు ఉంటాయి. సంవత్సరం ఆదాయం ఉంటుంది. గత సంవత్సరం ఆదాయం ఎంత మన ఊరికి గ్రామ పంచాయతీకి, ఖర్చులు ఏమేమి పెట్టేది, డ్రైనేజ్కి ఎంత, స్ట్రీట్ లైట్స్కి ఎంత, గ్రంథాలయానికి ఎంత, ఇవన్నీ ఖర్చులు ఉంటాయి. తర్వాత కొన్ని ఆదాయాలు కూడా వస్తాయి కదా, టెక్సెస్ అవుట్ టెక్స్ వస్తుంది. తర్వాత కొన్ని షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఏమైనా ఉంటాయి ఊళ్ళలో, కై బజార్ అని చిట్టి కడతారు 10 రూపాయలది, కూరగాయలు అమ్ముతాయి, మనం పండ్లు అమ్ముతాయి, అవి కూడా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. వచ్చిన ఆదాయం అంతా మీరు ఖర్చు పెట్టింది ఎంత, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. మీకు ఒక వైట్ రేషన్ కార్డు ఉంటే పెట్టండి, లేదంటే ఒక 5 రూపాయలు కోర్టు ఫీజు స్టాంప్ పెట్టేసి మీరు రేపే పోయి అడగండి. మీరు మీకు సమస్యలు ఉంటే నాకు ఫోన్ నెంబర్ చెప్తాను, రాసుకోండి, నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఓకేనా? లేదు, ఆంధ్ర కర్ణాటక ఏం లేదు ఇక్కడ. ట్యాంకర్ ఒకటి హిందూ చిన్న పెద్ద ఏం లేదు. ఇంకోటి మీరు అడగకుంటే, మీరు ఊళ్ళో ఉంటారు కాబట్టి మీరు అడిగినట్టుగా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కాబట్టి మీరు అడగకండి. మా ఫోన్లో చెప్పండి, మా ప్రెసిడెంట్ గారికి చెప్పండి, ఆయన అడుగుతాడు వేరే వాళ్ళకి. ఇచ్చి రిసిప్ట్ తీసుకోవాలి. రిసిప్ట్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు దాన్ని బేస్ చేసుకొని తర్వాత మీరు అప్లికేషన్. ఇంటి పక్క అన్యాయం జరుగుతుంది, మీరు ఎదిరిస్తే మీరు వాళ్ళ దృష్టిలో చెడైపోతారు కదా. మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, మీరు అడగండి, ఇక మేము అడిగి మళ్ళీ మీ రిపోర్ట్ మీకు ఇస్తాం. మేము కూడా నోట్ చేస్తున్నాం. అవసరమైతే డిపిఓ తో కూడా ఒకసారి మీటింగ్లో మాట్లాడతాం. మళ్ళీ నీ నెంబర్ కూడా ఇచ్చేసి వాళ్ళంతా నీకు చెప్తాను. చాలా అప్లికేషన్ ఇచ్చి రిసిప్ట్ దగ్గర పెట్టాలి. డిపిఓ డిస్ట్రిక్ట్ పంచాయతీ అది మెయిన్. ఇంకా అబ్బాయి మీరు మీకేమైనా ట్రాఫిక్ సమస్యలు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, సెల్ ట్యాక్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏం లేదా? సార్ ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు సమస్య పెట్టిన పల్లెటూరు నుంచి వచ్చే వాళ్ళకు ఇన్ టైంలో బస్సులు ఉండవు. అది కూడా మీరు రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం అడగవచ్చు. డిఎం గారికి అడగండి, ఒకటి ఏదైతే ఏం చేయండి, దానికి ఫీజు లేదు కదా. బయట రేషన్ కార్డు పెట్టేయండి. చాలా మంది తల్లిదండ్రులకు ఆటోలతో రావాలని బర్డన్ పడుతుంది కదా సార్, వీళ్ళకి బస్ టైమింగ్స్ మెయింటైన్ చేయరు. అదే సంబంధిత డిఎం గారికి అడిగి ఏమని అడుగుతారు, పిఐఓ అని పెట్టేసి ప్రజా సమాచార అధికారి ఏం కావాలి, ఫలానా ఇప్పుడు మనకు నందిపేట దగ్గర విలేజ్ అనుకోండి, ఏదైనా విలేజ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇంత ఆదాయం వస్తుంది, బస్సు ఎన్ని ట్రిప్లు పడుతున్నది, నైట్ హ్యాండ్ ఎందుకు పెడతలేరు, సమస్యలు ఇవన్నీ అడగచ్చు. మీరు పబ్లిక్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అడగచ్చు. మీ దగ్గర వైట్ రేషన్ కార్డు ఉంటే అది ఇంప్రూవ్ చేస్తే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మీకు ఫస్ట్ 1, 2, 3, 4 పేజెస్ ఫ్రీగా ఇస్తాడు. ఓకేనా? అలాగే ఇప్పుడు మీరు నిజామాబాద్లో ఉన్నారు, అర్బన్ కానీ రూరల్ కానీ, మీరు ఒక ఎంఆర్ఓ గారికి ఓటర్ లిస్ట్ అడుగుతాం, మేల్ ఫీమేల్ ఎంత అని అడగచ్చా లేదా? ఇస్తాడా? చెప్పాడు ఎవరైనా? ఇస్తాడా లేదా? ఇస్తాడు. ఎందుకు లేడు? దాని పద్ధతి ఉంది. ఫస్ట్ 3 or 4 పేజెస్ ఫ్రీగా ఇస్తారు. తర్వాత ప్రతి పేజ్ 8 సైజ్ కానీ 4 సైజ్ కానీ మీరు పర్ పేజ్ 2 రూపీస్ ఛార్జ్ అక్కడ. ఓటర్ లిస్ట్ అడిగింది ఒక 1000 పేజీలు ఉంటుంది, 2000 కట్టమంటాడు. అమ్మ అంటావు. నీకు అవసరం ఉంటేనే అడుగు. అందుకే మనకేది అవసరం ఉందో, నలుగురు ఉపయోగపడుతుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అడగండి. సెక్షన్ 7 and 8లో చెప్తుంది. అనవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ అడగద్దు. ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, సిబిసిఐకి సంబంధించింది, దేశ భద్రతకు సంబంధించింది, సైంటిస్టులకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకోవచ్చా? చట్టం ఒప్పుకోదు. అది తప్ప మిగతా అన్నీ అడగచ్చు. భారతదేశంలో మొత్తం ఎక్సెప్ట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ తప్ప ప్రతి రాష్ట్రంలో చట్టం నడుస్తున్నది, ప్రతి ఊర్లో ప్రతి డిస్టిక్లో ఉంది. దాని ప్రకారం అడిగితే మనం
నువ్వు అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ 1000 పేజీలు ఉంటే 2000 కట్టడం కష్టం లేదా? నాకు ఇక్కడ చిన్న ఇది ఉంది ఏంటంటే సీడీలో అడుగు, నువ్వు 50 రూపాయలు సీడీ ఇచ్చేసి మొత్తం డాటా వేసేస్తుంది. DVD 100 రూపీస్ కట్టు, DVD ఇచ్చేస్తుంది. అలాగే ప్రతి పౌరుడు ఒక తనిఖీ అధికారి. ఇవాళ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా పోయి నువ్వు తనిఖీ చేయొచ్చు. కలెక్టర్ తనిఖీ చేయొచ్చాను పోయి చేస్తానని చెప్పి నేను డైరెక్ట్ చేస్తా అంటే ఒప్పుకుంటుందా? మద్దతు ఉంటుంది. అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా మీ కలెక్టర్ ఆఫీస్కి సంబంధించిన ఏ రికార్డు కావాలి మీకు, పలానా రికార్డు ఏదైతే ఉంటుంది కదా సెక్షన్, ఆ సెక్షన్ సంబంధించిన రికార్డుని తనిఖీ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నాకు తేదీ సమయము ఒక అధికారిని డిప్యూట్ చేయమని ఒక అప్లికేషన్ పెడితే వాడికి 30 డేస్లో టైం ఉంటుంది. 30 డేస్లో వాడు వాగి వీలున్న అధికారిని డిప్యూటేషన్ ఇచ్చి నీకు టైం ఇస్తాడు. ఫలానా కోరినా కావా కాబట్టి నీకు ఫలానా డేట్ ఫలానా సమయం వచ్చేసి 1 గంట సేపు నీకు తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ తనిఖీ చేసుకోవడానికి తనిఖీ చేస్తున్నా అని చెప్పేసి నేను ఒక పేజ్ తీసుకుంటా అంటే చూడదు అక్కడ. నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మళ్ళీ అక్కడ 6-1 అప్లికేషన్ ద్వారా నువ్వు అడుగు, జిరాక్స్ మళ్ళీ అటాస్టేషన్ చేసి ఇస్తాడు. మళ్ళీ ఫస్ట్ 1 అవర్ ఫ్రీగా ఉచితంగా తనిఖీ చేయొచ్చు ఏ ఆఫీస్ అయినా సరే. తర్వాత ప్రతి గంటకు 5 రూపాయలు కట్టాలి. 5 రూపాయలు చూడండి ఎందుకోసం పెట్టింది యాక్ట్, ఎందుకు వచ్చింది? పేదవాడి కోసం వచ్చింది. పేదవాడి కోసం, తర్వాత ప్రభుత్వ కార్యాలయం జరిగే అవినీతిని తీయడానికి. ఇంతకుముందు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఒక మండల ఆఫీసులో కానీ కలెక్టర్ ఆఫీసులో కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఒక ఎమ్మెల్యేను ఎంపీ మినిస్టర్ అడిగితే ఇచ్చేవాడు. ఇవాళ సమాచార హక్కు చట్టం వచ్చినాక ప్రతి పౌరుడే ఉంటుంది. ఆడవాడు చదువు అవసరం లేదు, కులం మతం చిన్న పెద్ద ఏది అవసరం లేదు. ఒక అప్లికేషన్ వాడు రాకపోతే వేరే వాళ్ళు రాస్తారు. వాళ్ళ సెక్షన్ 11 అంటాం. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టుగా సార్ గారు కూడా ఎంఎస్సి అప్లికేషన్ తీసుకున్నారు కదా, సేమ్ అట్లా కూడా నేను కూడా ఒకటి కరీంనగర్లో సంధ్య అని చెప్పేసి అమ్మాయి సేమ్ పేరేది ఒక సబ్జెక్ట్. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎస్బీఐ మేనేజర్ మాకు ఫోన్ చేసి, సార్ మా అమ్మాయి ఇట్లా డిప్రెషన్లో పోయిందో ఒక సబ్జెక్ట్ పేరేంది ఎట్లా అంటే కాకతీయ యూనివర్సిటీకి నేను అప్పుడు లెటర్ రాసిన సెక్షన్ 11 ప్రకారంగా థర్డ్ పార్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వమని చెప్పి రాస్తే వాళ్ళు నాకు రిప్లై ఇచ్చారు 1 వీక్ తర్వాత. అమ్మాయి పేరు సంధ్య అని పేరు సలీం, నీట్గా ఆమెకు సంబంధం లేదు, మేము ఈఎం ఉన్నారు. ఈఎం అంటే ప్రొవిజన్ చూపిస్తున్నాం, సెక్షన్ 10(1) ప్రొవిజన్ 11 ప్రొవిజన్ కూడా. దాని ప్రకారం మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. అలాగే మొన్న కామారెడ్డి దగ్గర గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రోగ్రామ్ పెడితే ఒక లెక్చరర్ లేచి, సార్ ఎస్బీఈహెచ్ఆ జిరాక్స్ అంటే సర్వీస్ బుక్ వేరే వాళ్ళది ఇంకోళ్ళకి ఇవ్వచ్చా అంటే ఉంది దాంట్లో కూడా సెక్షన్ 11 ప్రకారంగా థర్డ్ పార్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఆ వ్యక్తికి అన్యాయం జరగద్దు. అన్యాయం జరుగుతుంది అనుకుంటే మళ్ళీ ఆయన అడగాలి, అక్కడ టైం ఉంటుంది. సపోజ్ ఈ సార్ గారు ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలనుకోండి, అయితే అప్లికేషన్ ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతున్నాడు ఒక వ్యక్తి. అడిగినప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఈ సార్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. నేను దానికి 10 డేస్ టైం ఉంటుంది. 30 డేస్ షెడ్యూల్ టైం ప్లస్ 10 డేస్ బోనస్ అన్నట్టు. ఈ 10 డేస్లో నేను కన్సల్ట్ అథారిటీకి అడిగేసి మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫలానా వ్యక్తి అడుగుతున్నాడు, ఇవ్వచ్చా వద్దా? ఈయన మళ్ళీ నాకు జవాబు ఇవ్వాలి, ఇవ్వండి ఇవ్వద్దు. ఏం చెప్పలేదు అనుకోండి 10 డేస్ చూస్తాం ఇక్కడ మేము, 10 డేస్ తర్వాత పని చేస్తాం. అట్లా చట్టంలో చాలా గొప్పది. చట్టంలో సెక్షన్ 26 ప్రకారంగా మొత్తం 32 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సమయం లేదు అని చెప్పడానికి. 26లో ఈ ప్రకారం ఏదైతే మా వాళ్ళు చేస్తున్నారు యాక్టివిస్ట్ వీళ్ళంతా, వీళ్ళు ఉచితంగా చేస్తున్నారు. వీళ్ళు చేసే పని కూడా గవర్నమెంట్ చేయాలి. ఇవాళ చేస్తుందా? లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి డిప్యూటేషన్ లేదు, మ్యాన్ పవర్ లేదు. సమాచార హక్కు చట్టం అని చెప్పి స్పెషల్ వింగ్ ఏం లేదు ఎక్కడ కూడా. మీ కాలేజీలో కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళనే ఒక పిఏఓ ఏపీఏఓ వాళ్ళే అడిషనల్ వర్క్ అన్నది. అందుకే వాళ్ళు ప్రచారం చేయరు. ప్రచారం చేస్తే రేపు వాళ్ళకి పడ్డారు కదా మళ్ళీ, అంతేనే కదా? ఓకే, వెరీ గుడ్. మీరెవరన్నా ఇంకా లేదా? ఏమైనా స్కాలర్షిప్ గురించి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నాయి? ఎగ్జామినేషన్ గురించి ఒక క్లారిఫికేషన్ అంటే, మీ ఆన్సర్ బుక్ జిరాక్స్ తీసుకోవచ్చు, కానీ మీ క్వశ్చన్ మీ ఆన్సర్ బుక్ వాల్యుయేషన్ ఎవరు చేశారు అలాంటి కాన్ఫిడెన్షియల్ మెథడ్ ఆర్టీఏ కింద రాదు. ఓకే, అది బాగా గుర్తుపెట్టుగా విద్యార్థులు. అంటే మీరు పేరెంట్ సార్ ఎవరు దిద్దు నా పేపర్ అని అంటే అది ఆన్సర్ ఎవరు చెప్పారు. కొన్ని కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ కూడా ఉంటుంది. ఎగ్జామినేషన్ లోపల దీనిలో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఆర్టీఏ కింద రాదు. అది రాదు. మీ ఆన్సర్ బుక్ మీకు ఇస్తారు జిరాక్స్ ఇంతవరకే. కానీ సేమ్ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో ఒకటి ఇంట్లోనే పీజీ రాసింది అమ్మాయి రామంపేటలో. ఇక్కడ నుంచి పోయి హైదరాబాద్లో వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో రాస్తే ఆమె మేము వచ్చింది ఆబ్సెంట్ అని వచ్చింది. ఎట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లా అడిగింది. ఏమని అడిగింది? ఆమె ఎక్కడైతే సెంటర్లో రాసిందో, ఏ రోజు పేపర్ రాసిన హాల్ టికెట్లో ఉంటుంది కదా సబ్జెక్ట్, ఫలానా రోజు ఫలానా ఎగ్జామ్ అంది. ఆ రోజు అటెండ్ అయిన వాళ్ళ తీసుకుంటారు. ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో సైన్ చేస్తాం మనం. ఆ లిస్ట్ అడిగింది, ఇచ్చిండ్రు. ఇస్తే దాంట్లో ప్రజెంట్ ఉంది. మళ్ళీ యూనివర్సిటీకి తిరుపతి పంపించారు. ప్రజెంట్ ఉంది, మీరు ఆబ్సెంట్ అని ఇట్లా రాసింది.
బై మిస్టేక్ ఆమె వెనక నెంబర్ ఆమె ఆబ్సెంట్ ఉంది, ఈమె ప్రజెంట్ ఉంది. అది యూనివర్సిటీకి సంబంధించి కాబట్టి మళ్ళీ కమిషనరేట్కి మనం 93 అప్పీల్ చేసుకొని విత్ 50-20 డేస్ వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తాం. యూనివర్సిటీ వీళ్ళకు రామంపేట వాళ్ళకు మీ సెంటర్ క్యాన్సిల్ చేసి ఇస్తాము. అయితే నడిపించే వాళ్ళు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కాబట్టి వాళ్ళు అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి పాలు పట్టుకుంటారు. ఇంకా చేపెట్టి మా ఇంట్లో మొత్తం సెంటర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, తీసుకొచ్చి ఇస్తామని చెప్పి పూర్తి బాధ్యత తీసుకొని 1 month 1.5 monthలో మొత్తం మేము తీసుకొచ్చి అట్లా చాలా సక్సెస్ స్టోరీస్ మేము ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు, అమ్మాయిలకు, మీకు భవిష్యత్తులో ఇది ఒక మంచి యాక్ట్ ఇది. దీని ద్వారా మీరు మీ జీవితాలను మార్చుకోవచ్చు. సూసైడ్ చేసుకున్నది పోయిన అమ్మాయి కూడా ఇవాళ 30,000 శాలరీ జాబ్ చేస్తుంది ఇందాక అన్నట్టు. న్యాయం దొరికింది ఆమెకు. అట్లా మీరు ఏదైనా చెప్తే మేము చెప్తాము, ఏదైనా అడిగితే సమాధానం చెప్పి రెడీ ఉన్నాము, నిలబడ్డాము అని చెప్తాము. ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే చక్కటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసి మమ్మల్ని ఆహ్వానించి మమ్మల్ని ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరోసారి మీ ప్రిన్సిపల్ గారికి చప్పట్లతో